Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua warga Susukan RT 9 RW 5, kami keluarga besar Gian Arnanda dan Nurul Huda Fauzia selaku orang tua dari Syantara Kian Dirga Arnanda mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan keikhlasan Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kami. Semoga Allah meridhoi setiap langkah Bapak Ibu dan membalas segala kebaikan Bapak Ibu dengan yang berlipat-lipat ganda. Terima kasih juga untuk para pemirsa YouTube setia. Tentunya semoga semakin di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, balik. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذ تولوا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث الكائن والفاعل والذاهب ويسبحه العبد والمعنى والطالب والغالب ويوحد الناتج الصامد والجامد والزائد يدرك بعدله الساكن ويسكن بفضله بترتيب هذه الغوالب خلق مضغا وعظما وعضلا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنسب مختلف مختلف مما النبي يخرج من بين الصلب ينظر في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فيطلبه المطالب. ولو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جعلوا بالدموع الصوارف والقوم بين
وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابق من الذنوب إليه حارب ولا يزالون في الاستغفار حتى يطوفك النهار دون الغيائب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله وسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم وعرض ظهره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأنبياء وأكرم الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إنه أعلم قال آدم يؤمن على المراتب إنه الله قال نوح ينجو من الغرق ويرث من خلقه من الأهل والأقارب قال إنه إبراهيم قال إبراهيم ميتكم وجدت على عباد الأسلام والكواكب إنه موسى قال موسى ولكن هذا نبي وموسى كريم ومحارب إنه عيسى قال عيسى يبشر بي وهو بين يديه بالوجه كالحاجب إنه ولد الحليم الكريم الذي مسته خلة الوقار وتوجده بإيجاد الأمة والافتخار ونسج على عشير صائب قال هو النبي استخرجته من المعيب الغالب يموت أبوه وأمه ويقول وجدتهم ثم عمه سليم أو ظالم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ووجدنا أعمالهم من الذنوب كالأمثال الجبال غير أنهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وازداد الكرسي هيبة وجاهه صلى الله عليه وآله السماوات والأرض ودقت الملائكة تهليلا وتهليلا وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا تزل مترا عن فضله وفضله إلى نهاية تمام حمده فلما اشتد فيضل بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا ذاكرا حامدا كأنه البدر بالتمام سلام عليكم اللهم بارك عليه سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبنعمته تنزل الرحمات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وندائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, sama-sama kita hormati daripada keluarga besar Haji Anda Rupanda. Khusus kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan dan lancarkan segala apa yang beliau inginkan dan apa yang beliau sementara usahakan. Wabil khusus guru kita bersama yang kita muliakan, yaitu ada Habibana al-Mahbub Al-Habib Muhsin bin Umar Al-Qas, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad, Ustaz Ikhwan Salihin. Ada orang tua kita, yaitu ada Bapak Haji Daiman, kemudian ada Abi Bonang. Mudah-mudahan guru kita beserta orang tua kita Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan ridho kepada mereka semuanya, yaitu guru kita dan orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan khusus kita doakan yang sekarang lagi berakikah, Ananda Sangkara Arnanda binti Gian Arnanda. Ya, kita doakan mudah-mudahan anak beliau, ya, anak Sangkara tersebut menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tuanya, serta berbakti kepada orang tuanya, dan sekaligus menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta pemirsa YouTuber atau penonton YouTube RW 05 Susukan. Ini alhamdulillah ada YouTuber di sini nih. Luar biasa nih. Kelurahan Susukan ada YouTubernya di sini. Mudah-mudahan kita semua Susukan ini masuk seantara TV dunia insyaallah. Amin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam acara ini terdapat dua acara, yaitu acara akikah dan juga acara haul daripada Ibu Suwiti. Berbicara tentang akikah, akikah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamun murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi' wa yuhlaqu ra'sahu wa yusamma. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang dilahirkan di dunia ini tergadaikan, disembelihkan hewan di hari yang ke-7, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama. Kalau berbicara tentang akikah, hukum sendiri adalah hukumnya sunnah muakkad, dikerjakan bagi mereka yang mampu ketika di hari ke-7 atau hari kelahirannya yang ke-7. Nggak mampu di hari kelahirannya yang ke-7, di hari yang ke-14. Nggak mampu di hari yang ke-14, di hari yang ke-21. Nggak mampu di hari yang ke-21, di hari yang ke-40. Nggak mampu di hari yang ke-40, nanti bila mana dia mampu ketika sudah balik atau ketika sudah mampu nanti, maupun di umur 20 tahun, 30 tahun, boleh dilaksanakan. Kalau anak tersebut sudah balik namun belum dikerjakan akikahnya, maka orang tua sudah tidak wajib atau tidak sunnah lagi untuk mengerjakan akikah tersebut, namun anaknya lah yang mengerjakan akikah karena anaknya sudah balik dan mampu.
Maka di dalam kitab Tuhfatul Maulud, Imam Jauhari mengatakan bahwa akikah tersebut adalah sesuatu yang tergadai. Apa daripada tergadai tersebut artinya tertahan. Dari apa tertahan? Tertahan daripada Allah. Makanya Allah jadikan akikah ini menjadi sebab untuk si anak yang dilahirkan di muka bumi ini agar tidak tertahan daripada kekangan syaitan. Karena anak yang baru lahir di muka bumi ini sejak dia lahir sudah diikuti oleh yang namanya syaitan. Siapa syaitan tersebut? Kenal Ummu Sibyan? Kenal Ummu Sibyan enggak? Kenal Ummu Sibyan? Kalau Kunti tahu? Kuntilanak tahu? Ah, itu yang namanya Ummu Sibyan. Anak yang baru lahir di muka bumi ini, di dunia ini sudah diikuti oleh yang namanya Ummu Sibyan. Maka ketika dia diakikahkan, tergadaikan anaknya agar supaya ia dijauhkan dari yang namanya gangguan-gangguan daripada syaitan tersebut, agar dihilangkan daripada gangguan syaitan tersebut. Makanya ada doanya supaya anak kita jadi soleha, jadi soleh, dijauhkan dari hal yang tidak baik, dari kemaksiatan, khususnya dari kemaksiatan, ya kemaksiatan apapun, terlebih khususnya adalah zina. Ulama menganjurkan kepada kita, bacakan anak kita inna anzalna 7 kali di ubun-ubunnya. Insya Allah anak tersebut dijauhkan daripada kemaksiatan, wabil khusus kepada perzinahan. Kenapa anak kita dilahirkan di dunia harus diadzanin di telinga kanan, kemudian diiqamahkan di telinga kiri? Layaknya ia sudah meninggal. Di mana orang meninggal? Diadzanin sama diiqamatin. Supaya kenapa? Ketika dia dilahirkan di dunia mendengar kalimat-kalimat Allah, maka tertanam dalam hatinya untuk memeluk agama Islam, agar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang tuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Dan apa maksud daripada akikah tersebut? Apa maksud daripada dalil akikah tersebut? Daripada sahabat Salman Al-Tabi mengatakan, beliau mendengar daripada Rasulullah SAW, ma'al hulami aqiqatul fahri, namanya hal-hal yang tidak baik, baik itu dari gangguan syaitan, dari gangguan dirinya sendiri, akibat perbuatan sendiri maupun perbuatan daripada orang lain. Itu tujuannya akikah, supaya dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian kenapa ketika akikah laki-laki dikhususkan diberikan perintah oleh Rasulullah SAW 2 kambing, sedangkan perempuan hanya 1 kambing? Karena Rasulullah SAW sudah bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, anna Aisyah radhiyallahu anha amara Rasul sallallahu alaihi wasallam minal ghulami syatan mukafiatan wa 'anil jariyati syah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa laki-laki yang dilahirkan di anak bayi laki-laki yang dilahirkan di muka bumi ini, maka akhirnya adalah 2 kambing yang sama. Maksudnya yang sama gimana nih? Yang harus sama. Kalau bisa yang gede-gede kalian dua-duanya. Kenapa? Supaya lebih banyak disedekahkan kepada orang lain. Kemudian perempuan diberikan 1 kambing. Kok bisa 2 laki-laki, satu anak laki-laki dapat 2 kambing, 1 perempuan dapat 1 kambing? Itu perintah Rasul. Nggak usah diotak-atik, nggak usah pakai nanya yang kayak ibadah Israel. Nggak bisa nawar. Nggak usah diotak-atik, itu syariat. Maka ketika anak kita ingin berbakti kepada kita, bagaimana bakti kita kepada orang tua kita? Kata ulama mengatakan, ma fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua itu pasti ada di anak. Ya, apa yang ada di orang tua itu pasti ada di anak. Ya. Maksudnya gimana? Kalau orang tuanya baik,
maka anak pun ikut baik. Kalau orang tuanya tidak baik, maka anak pun ikut nggak baik. Karena kenapa? Mafil aba, fil abna, apa yang ada di orang tua pasti ada di anaknya. Kalau orang tua taat, orang tuanya taat sama orang tuanya yang kemarin, yang dulu, maka insya Allah anak-anaknya bakal taat dan bakal bakti. Tapi orang tuanya nggak taat dulu sama orang tuanya, sama kakeknya anaknya nih, maka anaknya pun jangan dikatakan bahwa dia akan berbakti kepada orang tuanya. Dalam hal ini tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Dalam hal ini anak tidak perlu menyalahkan bapak atau orang tua tidak perlu menyalahkan anak. Saling introspeksi diri satu sama lain. Mungkin ia dulu pernah melakukan hal yang sama di orang tuanya, maka timbullah kepada anaknya. Maka kita sekarang jadi orang tua, yang sekarang udah jadi orang tua, kalau pengen anak kita bakti sama kita, gimana bakti kita kepada orang tua kita yang masih hidup? Kalau kita bakti sama orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, maka insya Allah anak kita yang sekarang bakal bakti sama kita, bakal taat sama kita. Tapi kalau kita suka nyakitin orang tua kita, mau yang masih hidup, mau yang sudah meninggal, maka jangan harap anak kita juga bakti sama kita. Mereka pasti akan menyakiti, walaupun nanti ujung-ujungnya dia bakal bakti. Jadi ada pengorbanan, Pak. Ada pengorbanan untuk orang tua. Maka saya katakan kalau anak kita pengen taat, pengen bakti sama kita, bagaimana kita berbakti kepada mereka? Itu orang tua kita. Ajarkan kepada mereka hal yang baik. Ajarkan kepada mereka sikap-sikap yang baik, sifat-sifat yang baik, sifat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ajarkan kepada mereka agar mereka mengenal bagaimana akhlaknya Nabi SAW kepada orang yang sudah sepuh, kepada orang yang sudah tua. Walaupun umur 6 tahun Nabi sudah ditinggalkan oleh ibundanya. Ketika baru lahir ketika sebelum lahir Nabi sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi beliau nggak pernah merasakan yang namanya kasih sayang daripada orang tua. Mungkin sebentar kasih sayang daripada orang tua itu seorang ibundanya. Ketika umur 6 tahun beliau sudah ditinggalkan oleh ibundanya, sehingga diasuh oleh kakeknya. Tapi Nabi tahu seperti apa ia bersikap kepada orang tua yang lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali lagi, mafil aba fil abna, apa yang ada di orang tua pasti bakal ada di anak. Anaknya orang tua baik, anaknya bakal ikut baik. Orang tuanya bakti sama orang tuanya yang kemarin sebelumnya, maka anaknya pun bakal bakti kepada orang tuanya. Jadi kalau anak kita bandel Pak sekarang, jangan salahin anak. Anak diomelin, ya, nggak pengen diganggu, kadang dikasih HP sama kita. Dikasih HP enak kebablasan, main Mobile Legends, main FF, apalagi tuh. Apalagi sekarang yang berbayar sampai habis duit bapaknya. Karena dikasih HP, tiap hari nonton HP, tiap jam nonton HP, sampai lupa waktu sholat, sampai lupa waktu makan, sampai lupa disuruh orang tua kagak mau. Ini dengerin bocah. Lo sekolah, di sekolahnya sama bapak lo nyari duit buat lo pinter. Bukan lo songong sama yang tua. Tapi anak songong tergantung bapaknya sih Pak. Ya, kalau bapaknya songong, anaknya juga bakal songong. Ya bapaknya ngajarin. Nantong gue belain lo. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sebagai orang tua mari kita didik anak kita dengan baik sedini mungkin. Kenalkan mereka kepada ajaran Allah, kenalkan mereka kepada ajaran Al-Qur'an, kenalkan mereka kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini zaman sekarang zamannya fitnah Pak. Ini banyak fitnah di mana-mana nih. Kita udah dimasukin daripada peradaban barat.
No, game Mobile Legends dari mana? Dari barat. Game FF dari mana? Dari barat. Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Kalau kita bisa pergunakan dengan baik, insya Allah bakal jadi baik. Kalau game udah gak ada manfaatnya sama sekali, udah gak ada yang baik. Nonton YouTube, nonton TikTok yang sembarangan. Akhirnya ngelawan sama orang tua. Salah siapa? Orang tuanya ngapain ngasih HP? Sampai dibela-belain, dibeliin. Biar HP-nya dia nggak diganggu sama anaknya. Ini sayang, hati-hati. Kalau anak udah lebih sering main HP, maka jangan salahkan anak ketika dia membantah kepada kita sebagai orang tua. Jangan salahkan anak kalau anak nggak nurut sama kita sebagai orang tua. Jangan salahin, Pak. Nanti ujung-ujungnya ketika kita sudah meninggal, nggak ada yang doain kita. Kenapa? Ngaji nggak tahu, baca Al-Quran nggak tahu, doa orang tua nggak hafal. Apa doa orang tua, Tom? Tom, apa nggak doa orang tua? Doakan. Hah? Ada yang apa? Baca. Sama halnya dengan kita sekarang lagi mengadakan haul. Haul ini adalah sebagai bukti bahwa bakti kita kepada orang tua. Bakti kepada orang tua ini enggak hanya semasa hidup saja, Pak. Terus mentang-mentang orang tua kita udah meninggal, udah putus bakti kita. Enggak. Masih ada kelanjutan bakti kita. Sampai kita mati baru putus bakti kita sama orang tua. Gimana caranya sampai bakti kita sama orang tua kalau orang tua kita udah meninggal? Doain, bacain Fatihah tiap hari, ngajiin Yasin, kirimin pahalanya buat orang tua kita. Ziarahin kuburnya, jangan cuma setahun sekali diziarahin. Mau masuk bulan puasa sama Lebaran. Udah dikerumunin, rawak-rawak ke kuburannya, makanan-makanan amat baru datang. Nisan dengan karuan keinjak-injak dan patah lagi. Ziarahin orang tua tiap Kamis, tiap Jumat. Itu sunnahnya ziarah. Pagi Kamis, Kamis sore, Jumat pagi, habis subuh Jumat pagi ziarah. Kalau Kamis sore habis asar ziarahin. Itu sunnahnya. Itu yang ngajarin siapa? Nabi. Jangan sampai lupa sama orang tua yang sudah meninggal nggak pernah doain. Ingat Pak, orang yang sudah meninggal itu kalau ghariri mutagawwih. Orang yang sudah meninggal itu seperti dia tenggelam, Pak. Kalau semakin nggak didoain, semakin dia tenggelam. Semakin orang yang sedang dalam keadaan tenggelam gimana? Kalau dia nggak bisa berenang, hilang ke bawah. Butuh pertolongan mereka yang sudah meninggal. Dengan apa? Dengan doa-doa kita, dengan kiriman Fatihah kita, dengan kiriman pahala kita. Itu tujuannya. Ketika mereka dikirimkan Fatihah tersebut atau doa kita ialah yang menyinari kuburnya mereka. Yang menjadi makanan lezat buat mereka adalah doa-doa dari kita sebagai anaknya. Itulah bukti bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi orang tua kita sudah meninggal ini nggak putus bakti kita. Yang perkara orang tua sudah meninggal udah selesai urusan kita sama orang tua. Enggak, masih lanjut. Kapan selesainya? Kalau kita udah mati, selesai kita urusan sama orang tua. Nanti ketemu di akhirat. Karena orang tua butuh bantuan doa kita. Makanya makanya Nabi SAW selalu mendoakan kepada kita semua sebagai umatnya. Bayangkan doa orang tua seperti doanya Nabi kepada umatnya. Nggak ada hijab Pak sama sekali. Doa walidi waladihi ka doa Nabi li ummatihi. Doa orang tua nggak ada hijab, 7 lapis langit ditembus sama doa orang tua. Jadi semasa masih hidup orang tua kita, maka mari sama-sama kita bahagiakan mereka. Kita senangkan mereka dengan apapun yang membuat mereka senang, dengan kemampuan kita. Kemampuan kita seberapa, itulah kita bahagiakan mereka. Orang tua nggak butuh duit, Pak. Orang tua nggak butuh duit. Kita ajak jalan-jalan aja, dia senang. Kita beli sesuatu barang yang buat dia senang, dia senang. Nggak butuh duit sebenarnya. Ya atau kalau orang punya materai.
Karena mereka juga sebenarnya nggak membutuhkan balasan kita, tapi mereka ingin melihat bagaimana bakti mereka kepada orang tuanya, bagaimana ia bisa menyenangkan orang tuanya. Itu tujuannya, supaya kita bisa berbakti kepada orang tua. Ketika kita sudah berbakti kepada orang tua kita, menyenangkan mereka, membahagiakan mereka, maka surga balasan diberikan oleh Allah untuk kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini kita dijadikan sebagai orang tua yang dapat membimbing anak kita kepada hal yang baik, yang dapat membimbing kita kepada anak kita kepada ketaatan, kepada cintanya Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai orang tua yang masih hidup orang tuanya, tolong bakti kepada mereka, bahagiakan mereka. Entah dengan cara apapun, yang jelas bahagiakan mereka agar mereka bahagia hidup di dunia, dan nanti di akhirat pun kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak hanya di akhirat, di dunia pun akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membahagiakan orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sekedar ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan dikurangkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.